Hi students, how are you all? So in today's session, we will be discussing about some important topics in chemical bond. Okay, chemical bonding. Some important topics means formal charge and the two types of bonds, chemical bonds like a covalent bond, ionic bond, and polar covalent bond, and non-polar covalent bond. Such type of some important basic concepts we shall discuss in this session, in this video. So let's begin our session with formal charge. So actually formal charge, it is the difference between the number of valence electrons of that element in a polyatomic molecule. Okay, difference between number of valence electrons and the total number of electrons, okay, in a Lewis dot structure. Understand? So formal charge is just, it is the difference between the total number of electrons, difference between valence electrons and number of electrons present or assigned, okay, present on a Lewis dot structure. Lewis dot structure in a polyatomic molecule. In a polyatomic molecule. So ఒక polyatomic molecule లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ ఉంటున్నాయి, ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆటమ్స్. సో వాటి లోపల ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి, అదే విధంగా ఆ మాలిక్యూల్ కి మనం ఏదైతే లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ డ్రా చేస్తామో అందులో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ నే ఫార్మల్ చార్జ్ గా చెప్తారు. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అ ఫేక్ చార్జ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ థియరటికల్ చార్జ్. Okay, it is a fake charge. So this is also known as fake charge because it is a theoretical charge. So formal charge formula is okay, formal charge is equal to number of valence electrons minus number of unpaired electrons, minus 1/2 into number of bonding electrons. So this is the formula to find out formula charge of any atom in a molecule, polyatomic molecules. Okay, formal charge is equal to number of valence electrons minus number of unpaired electrons minus 1/2 into number of bonding electrons. So let's solve some questions based on this formal charge. Try to solve this one. Let's try to solve this one. Find formal charge on carbon in carbon disulfide and carbonate CO3 2 minus. So okay, so in order to solve formal charge on carbon, so first we already know the formal charge formula. So the number of valence electrons, okay, minus number of unpaired electrons minus 1/2 into number of bonding electrons. So here first let's try to write down the Lewis dot structure of carbon disulfide. Okay, so this is the structure of carbon disulfide, Lewis dot structure. Okay, around carbon there are 4 electrons. Okay, so actually 4 valence electrons are present in each carbon. Okay, only one carbon is there, so there are 4 valence electrons. So here formal charge on carbon, so this is how many valence electrons are present in carbon? 4. So 4 minus, so actually carbon electronic configuration is what? 1s2 2s2 2p2. Okay, this is the valency shell 2. Okay, 2s2 2p2. There are 4 valence electrons. So around carbon we have noted 4 valence electrons. So 4 minus and number of unpaired electrons. So there are no unpaired electrons. All electrons are paired. So there are no unpaired electrons on carbon. So this is 0 minus 1/2 into total number of bonding electrons around carbon. So
here there are 4 bonds, here 2 bonds and here 2 bonds. So 4 bonds means total 8 electrons are present. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8. So here 2 2s are 2 4s are 8. Then 4 minus 4, 0. So on carbon, so formal charge is 0. Then CO3 2 minus, okay, formal charge on carbon. So carbon has 4 valence electrons, 4 minus, then unpaired electrons 0, minus 1 by 2 into 8. So this is equal to 0. Okay. Then formal charge on actually structure. Okay, we shall write down the structure of carbonate CO, then oxygen, and here also one oxygen. Okay. And here, okay. So this is first carbon. Assume this first carbon. Okay, I will change the pen. Okay, second carbon. Then this is third carbon. Okay, here formal charge on first carbon. This is okay. This is carbon. Okay, then formal charge on oxygen. First oxygen. Okay, formal charge on oxygen. First oxygen. So this is actually oxygen has weight 6 electrons. Okay, its atomic number is 8. So 1s2, then 2s2, 2p4. So total 4 plus 2 in its valency shell. How many electrons are present? So 4 and 2. 4 plus 2, 6 electrons. So 6 minus. Okay, unpaired electrons. How many are there? Lone pairs. Unpaired means lone pair. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 are there. Okay, 6 unpaired electrons. So 6 minus 6. 1 by 2 into. Then total number of bonding electrons. So this is one bond. So one bond contains 2 electrons. Okay, this contains 2 electrons. So 2. So this is equal to 2 will be cancelled. Okay. Then this is equal to minus 1. Okay. 6 minus 6, 0. So minus 1 will be there. So minus 1. So the first one, this will be getting one negative charge. Then formal charge on second carbon. So this is 6. Okay. Always valence electrons equal. 6 minus second carbon. How many are there? So here 2 electrons and here 2 electrons. Total 4 unpaired electrons. 6 minus 4, 1 by 2 into. Then bonding electrons. 2 bonds are there. So 2 bonds, 2 2s are 4. So 4. Okay. Then 6 minus 4 and 2. So minus 2. 6 minus 6. Total 0. Then formal charge on third carbon. So 6 minus 6. Total valence unpaired electrons 6 ఉన్నాయి. Okay, 6 minus 6 minus 1 by 2 into తర్వాత ఇక్కడ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఉన్నాయి. ఓకే, 2 క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కూడా -1 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఫార్మల్ చార్జ్ కార్బన్ కి 0 వస్తుంది. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ 0 ఇన్ దిస్ మాలిక్యూల్, దిస్ అయాన్. అండ్ ఫార్మల్ చార్జ్ అండ్ ఫస్ట్ కార్బన్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ అంటే దీనిపైన ఒక నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. ఓకే, -1. అండ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఫార్మల్ చార్జ్ సెకండ్ కార్బన్, ఇది సెకండ్ కార్బన్ కదా, సో దీనిపైన కూడా 0 ఉంటుంది చార్జ్, ఫార్మల్ చార్జ్. సో థర్డ్ కార్బన్ పైన కూడా -1 వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ రకంగా మనం ఫార్మల్ చార్జ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఎనీ ఆటమ్, ఎనీ మాలిక్యూల్. సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ 2015 లో ఎయిమ్స్ లో అడిగారు. 2015 లో ఎయిమ్స్ లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్, ఫైండ్ అవుట్ ఫార్మల్ చార్జ్ ఆన్ ఈచ్ ఆక్సిజన్ ఆన్ ozone molecule, ozone, O3. Okay, very important question. Okay, formal charge on each oxygen in ozone molecule. Okay, in ozone. So first of all, in order to try to solve this one, first you have to write down. You have to try to write down the Lewis dot structure of ozone molecule. Okay, that is very important. Okay, so ozone molecule Lewis dot structure. This is a resonating structure. Okay, then this one will be having 2 unpaired electrons, 2 unpaired. Then this will be having 1
positive charge and this will be negative charge. Okay. Okay, this does not important. So here, first carbon, you assume this is first carbon. Okay, this is first carbon, and this is second carbon, and this is sorry. First oxygen, second oxygen, and third oxygen. Okay, in ozone molecule, first oxygen, second oxygen, third oxygen, and formal charge on first oxygen, formal charge on first one. Okay, first oxygen. So that do you know already? Okay, okay, oxygen lo 6 valence electrons ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ valence electrons రాయండి 6 మైనస్. సో దీని మీద ఎన్ని ఇవి ఓకే లోన్ పేర్స్ ఓకే అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్న లోన్ పేర్స్ అన్న ఒకటే. ఓకే, ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? రెండు 4 ఉన్నాయి టోటల్. ఓకే, రెండు పేర్స్ అంటే 4 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, 4 ఎలక్ట్రాన్స్ మైనస్ 1/2 ఇంటూ ఇప్పుడు బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ప్లస్ ఇక్కడ కూడా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అంటే టోటల్ 4 అవుతున్నాయి. ఓకే, 4. సో ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 2 సార్ 4 అవుతుంది. 6 మైనస్ 6 0 అవుతుంది. ఓకే, దెన్ ఫార్మల్ చార్జ్ ఆన్ సెకండ్ ఆక్సిజన్. సో 6 తర్వాత ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? పేర్ 1 పేర్ ఉంది కాబట్టి 2 ఎలక్ట్రాన్స్. 6 మైనస్ 2 మైనస్ 1/2 ఇంటూ ఇక్కడ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒక బాండ్ 2 3 ఉన్నాయి బాండ్స్. టోటల్ 3 ఉంటే ఎన్ని అవుతాయి? 3 ఇంటూ 2 6 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. ఓకే, 6 ఎలక్ట్రాన్స్. సో 2 2 2 3 సార్. ఓకే, దెన్ 6 మైనస్ 5 1 అవుతుంది. 6 మైనస్ 5 1. సో దెన్ ఫార్మల్ చార్జ్ ఆన్ థర్డ్ ఆక్సిజన్. సో 6 మైనస్ ఇక్కడ టోటల్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 1 2 3 ఉన్నాయి. 3 ఇంటూ 2 అంటే 6 అవుతాయి. సో మైనస్ 1/2 ఇంటూ సో ఇక్కడ ఒక బాండ్ ఉంది. ఒక బాండ్ కంటైన్స్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, 2. దెన్ 2 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. 6 మైనస్ 6 మైనస్ 7. సో మైనస్ 1 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఫార్మల్ చార్జెస్ అని ఎట్లా మనది నోట్ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ కార్బన్ అయితే ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ అయితేనేమో 0 ఉన్నది. ఓకే, దీనికి 0. తర్వాత సెకండ్ ఆక్సిజన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ 1 ఉంది అంటే +1 అవుతుంది. థర్డ్ ఆక్సిజన్ వచ్చేసరికి -1 అవుతుంది. సో ఈ రకంగా మనం ఫార్మల్ చార్జెస్ అనేది కౌంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎప్పుడు అంటే ఓకే ఎయిమ్స్ లో అడిగారు. ఎయిమ్స్ 2015 లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, 2015. అండ్ ఆల్సో ఇది NCERT లో ఉంటుంది. NCERT టెక్స్ట్ బుక్ లో పేజ్ నెంబర్ 101 లో ఉంటుంది. ఓకే, NCERT కెమిస్ట్రీ టెక్స్ట్ బుక్ 101 లో ఉంటుంది. సో మీరు అక్కడ కావాలంటే చూడండి ఓజోన్ యొక్క ఫార్మల్ చార్జ్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ రకంగా మనం ఫార్మల్ చార్జెస్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు ఏది కామెంట్ సెక్షన్ లో మీరు అడగచ్చు. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒకవేళ దీనిలో మనం ఇది రెజోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ అవుతుంది. ఓకే, రెజోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ అయితే రెజోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ లో దేనికైతే ఫార్మల్ చార్జ్ తక్కువ రెజోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ రెజోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ which has less formal charge is more stable. Okay, సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెజోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎందులో అయితే మనకు ఒక ఆటమ్ కానీ దేనికైతే చార్జ్ తక్కువగా ఉంటుందో అది మోర్ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది ఫార్మల్ చార్జ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఓకే విధానం. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోయి వెంటనే స్టూడెంట్స్ మనం కెమికల్ బాండ్ కనుక తీసుకుంటే కెమికల్ బాండ్ మనం 2 టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ఇట్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 కేటగిరీస్. వన్ ఈజ్ strong bond, other is a weak bond. Okay, strong bond and weak bond మనం 2 types classify చేయొచ్చు. Okay, it can be classified into 2 categories. One is a strong bond, other is weak bond. Strong bond and other is weak bond. So here దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు? ఇంటర్ అటామిక్ బాండ్ అనొచ్చు. సో it is a strong bond is inter atomic bond. And weak bond is intra. Okay, it is intramolecular bond.
ఇంటర్మాలిక్యులర్ బాండ్. సో ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ బాండ్ అంటే కోవలెంట్ బాండ్ అవుతుంది, కోవలెంట్. అండ్ హియర్ వీక్ బాండ్ కిందకి వచ్చేసి హైడ్రోజన్ బాండ్. ఓకే, దెన్ వాండర్ వాల్ ఫోర్సెస్, దెన్ ఇక్కడ కోవలెంట్ బాండ్ అండ్ కోఆర్డినేట్ బాండ్, అయానిక్ బాండ్, ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ బాండ్స్ కిందకి వస్తాయి. అయానిక్ బాండ్, మెటాలిక్ బాండ్, ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ బాండ్. ఇంటర్ అటామిక్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్ అటామిక్ బాండ్, ఓకే, ఆర్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ బాండ్, ఇంటర్ అటామిక్ బాండ్, అండ్ కోవలెంట్ బాండ్, కోఆర్డినేట్ బాండ్, అయానిక్ బాండ్, మెటాలిక్ బాండ్, ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ బాండ్స్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, సో ఇది మోర్ స్టేబుల్. ఓకే, ఈ స్ట్రాంగ్, this is okay, these are all more stable than this one. Okay, weak bond, intramolecular bond, hydrogen bond, van der Waals forces, these are all weak bonds. So stability ప్రకారం తీసుకుంటే ఈ రకంగా ఉంటుంది. ఓకే, స్టెబిలిటీ ప్రకారం అయితేనేమో ఈ స్ట్రాంగ్ బాండ్ లేదా ఈ ఇంటర్ అటామిక్ బాండ్, ఇంటర్ మాలిక్యులర్ బాండ్, కోవలెంట్ బాండ్, కోఆర్డినేట్ బాండ్, అయానిక్ బాండ్, మెటాలిక్ బాండ్, ఇవన్నీ కూడా స్టెబిలిటీ ప్రకారం వీటికే ఎక్కువగా ఉంటుంది, స్టేబుల్. ఓకే, ఇవి మోర్ స్టేబుల్ గా ఉంటాయి. సో లెట్ us డిస్కస్ వన్ బై వన్. ఓకే, కోవలెంట్ బాండ్ గురించి ఒకసారి ఫస్ట్ చూద్దాం. కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా. కోవలెంట్ బాండ్. So covalent bond and it is formed by mutual sharing of valence electrons. Okay, covalent bond will be formed by the mutual sharing of valence electrons between two atoms in a molecule. ఒక molecule లో కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఒక ఆటమ్స్ మధ్యలో కోవలెంట్ బాండ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఆటమ్స్ వాటి లోపల ఉన్నటువంటి valence electrons ని ఈక్వల్ గా లేదా మ్యూచువల్ గా షేర్ చేసుకుంటాయో, అంటే ఇక్కడ డొనేషన్ అనేది జరగదు. ఓకే, లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ కంప్లీట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగకుండా ఏమవుతాయంటే మ్యూచువల్ గా షేర్ చేసుకోవడం మాత్రమే జరుగుతుంది. అలాంటి బాండ్ ని కోవలెంట్ బాండ్ అంటారు. అంటే మనకు నేమ్ లోనే ఉంది కోవాలెంట్, అంటే ఇద్దరు కూడా రెండు ఆటమ్స్ కూడా ఈక్వల్ గా షేర్ చేసుకోవడాన్ని కోవలెంట్ బాండ్ అంటారు. ఓకే, అంటే ఇక్కడ డొనేషన్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం ద్వారా రెండు అన్స్టేబుల్ గా మారుతాయి. అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే ఒక ఆటమ్ లో ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఏది ఆక్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు అవి ఏం చేస్తుంది, ఎక్కువ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని వేరే వాటితో షేర్ చేసుకుంటుంది. తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నది ఏం చేస్తుంది, ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న ఆటమ్స్ ని దగ్గర నుండి షేర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో లేదంటే రెండింటికి అవసరం ఉంది. ఓకే, రెండింటికి ఆక్టేట్ లేదా డప్లెట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి. అటువంటిప్పుడు రెండు ఈక్వల్ గా షేర్ చేసుకుంటాయి. అలా అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో కోవలెంట్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో దీనికి డెఫినేషన్ రాసుకుందాం. ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్, ఇట్ ఈస్ ఓకే, దిస్ బాండ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై mutual sharing of valence electrons between two atoms in a molecule. Okay, molecule having same ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే రెండింటికి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది ఉండదు, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ సేమ్ ఉంటుంది. సో అలాంటి వాటిని అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఈ కోవలెంట్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ కోవలెంట్ బాండ్ ని మళ్ళీ మనం నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్, అదే విధంగా పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అని కూడా మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అండ్ నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. So let us discuss one by one polar covalent bond and non-polar covalent bond here. Okay, first of all ఇది అర్థమైంది కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇది రెండు ఆటమ్స్ కి, అంటే రెండు ఆటమ్స్ ఒక మాలిక్యూల్ లో రెండు ఆటమ్స్ ఈక్వల్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ ని, వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇన్నర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్ కావు ఇక్కడ, ఓన్లీ వాలెన్సీ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి అవి మాత్రమే కెమికల్ బాండింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్, okay, they do not affect or they do not participate in the formation of a chemical bond. Only outer shell electrons will be participated in the formation of a chemical bond. So here non-polar, so this covalent bond can be classified into non-polar covalent bond and polar covalent bond. Non-polar, this is very very important, non-polar covalent bond.
ఆర్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. ఇవి రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటే సో ఇక్కడ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్ విచ్ హావ్ సేమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. నాన్ పోలార్ అంటే ఈ కోవలెంట్ బాండులో ఎప్పుడైతే రెండు ఆటమ్స్ ఒకటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుంది వాటికి కొన్ని ఆటమ్స్, ఓకే, సచ్ as H2 మాలిక్యూల్ గాని, O2 మాలిక్యూల్, N2 మాలిక్యూల్ గాని, ఇవన్నీ కూడా ఒకటే సేమ్ ఆటమ్స్, ఓకే, మాలిక్యూల్ అది కెమికల్ బాండింగ్ లో సేమ్ ఆటమ్స్ లేదంటే సేమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ పార్టిసిపేట్ అవుతాయి కెమికల్ బాండింగ్ లో. అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఎటువంటి పొలారిటీ అనేది ఉండదు. అంటే వాటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి, ఈక్వల్ గా షేరింగ్ లో ఉంటాయి. అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో పొలారిటీ అనేది రేజ్ కాదు, అంటే రెండింటి కూడా ఈక్వల్ చార్జ్ అనేది వస్తుంది, ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఏదైతే ఉంటుందో. ఓకే, సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఫామ్ అయ్యే బాండ్ ని నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటారు. నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. సో ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ two atoms which have same electronegativity. Examples తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్, సో మెయిన్లీ ఇవి నాన్ మెటల్స్. ఓకే, నాన్ మెటల్స్ మధ్య ఫామ్ అవుతుంది, మెయిన్లీ నాన్ మెటల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మెయిన్లీ నాన్ మెటల్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకుంటే H2, N2, O2, Cl2. సో ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హైడ్రోజన్ తీసుకుంటే, ఓకే, హైడ్రోజన్ H అండ్ H. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఏదైతే ఉందో ఈ బాండ్, ఓకే, ఈ బాండ్ ఉంది కదా, ఈ బాండ్ అనేది ఇక్కడ ఈక్వల్ గా, ఓకే, ఈక్వల్ గా షేరింగ్ లో ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి. ఓకే, ఈక్వల్ గా, ఎందుకంటే రెండింటికి సేమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుంది కాబట్టి వాటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ క్లౌడ్ అనేది ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో పొలారిటీ అనేది రేస్ కాదు, ఓకే, పొలారిటీ అనేది ఉండదు. ఎప్పుడైతే రెండు ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ సేమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ బాండింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ పొలారిటీ అనేది రేస్ కాదు. ఓకే, మెయిన్లీ నాన్ మెటల్స్, ఇవన్నీ కూడా నాన్ మెటల్స్, హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, క్లోరిన్, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా నాన్ మెటల్స్. వీటి మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే బాండ్ ని నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటారు. ఇంకొకటి పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ ఉంటుంది. ఓకే, పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. ఓకే, పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. ఈ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ ఒకసారి చూద్దాం. పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ఆటమ్స్ విచ్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ two atoms or formed between atoms whose electronegativity is different. Okay, is different. For example, HCl, okay, H2O, HCl, H2O, okay, then HBr, HF. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇవన్నిట్లో కూడా ఆటమ్స్ రెండు కూడా డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్, ఇక్కడ క్లోరిన్ అనేది ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్, ఓకే, ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్, అండ్ హైడ్రోజన్ అనేది ఇది ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ కిందికి వస్తుంది. ఓకే, మోస్ట్లీ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ కిందికి వస్తుంది. ఎస్ బ్లాక్ లో ఫస్ట్ గ్రూప్ లో వస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ పేరియడ్ ఫస్ట్ గ్రూప్. ఓకే, దెన్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ హైడ్రోజన్. సో ఇది దీనికి మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హైడ్రోజన్, ఓకే, క్లోరిన్, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి బాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఎక్కువగా క్లోరిన్ వైపే లాగుతుంది. ఓకే, ఈ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎందుకంటే క్లోరిన్ కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దీనిపైన ఏమొస్తుంది, నెగటివ్ చార్జ్ వస్తుంది, పార్షియల్ నెగటివ్ చార్జ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, యాజ్ అ రిజల్ట్, బికాస్ క్లోరిన్ is most electronegative element, so that electron pair or bond pair present between the two atoms will be pulled towards itself, chlorine. Okay, so as a result chlorine attains partial negative charge on it. Okay, and then hydrogen acquires partial positive charge. So this is called polarity. This is called what? Polarity. Okay, because okay, ఇది ఒకవైపు మనకి ఒక థ్రెడ్ ఇచ్చి ఒక తాడు ఇచ్చి రోప్ ఇచ్చి దాన్ని లాగమన్నారు.
ఇద్దరు లాగమంటే ఒకవైపు ఏమో అంటే హెవీ బలంగా ఉన్నవారు ఉన్నారు, ఒకవైపు సన్నగా ఉన్నవారు ఉన్నారు. ఓకే, ఇద్దరు లాగినప్పుడు ఆ తాడు అనేది ఎటువైపు ఎక్కువగా పుల్ చేయబడుతుందంటే ఎవరైతే హెవీగా ఉన్నారో బలంగా ఉన్నారో వాళ్ళ వైపే ఎక్కువగా లాగబడుతుంది. ఓకే, ఇది ఆ రోప్ అనేది. సో ఇదే సేమ్ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు మనం. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్లోరిన్ అనేది మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి వాటి మధ్య ఏదైతే బాండ్ పేరు ఉంటుందో ఆ బాండ్ పేరు అనేది క్లోరిన్ వైపే లాగుతుంది. అప్పుడు క్లోరిన్ కి నెగటివ్ చార్జ్ వస్తుంది, హైడ్రోజన్ కి పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. సో దాన్ని ఏమంటారు, పొలారిటీ అంటారు. ఓకే, ఈ పొలారిటీ అనేది మెయిన్ గా డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ కి మధ్య ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఒకటి యూజువల్ ఒకటి మెటల్ కావచ్చు, ఒకటి నాన్ మెటల్ కావచ్చు. ఓకే, అంటే ఒకటి గ్యాస్, ఒకటి మెటల్, నాన్ మెటల్ సంథింగ్. ఓకే, మెటల్ కి నాన్ మెటల్ కి మధ్య ఫామ్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఏమంటారు మనకి మెయిన్ గా ఇది పొలారిటీ అంటారు. ఓకే, పొలారిటీ. సో యూజువల్ గా ఈ ఇది ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది లెస్ దాన్ 1.7 అయితే కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఓకే, కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ అనేది లెస్ దాన్ 1.7 ఉంటే దానికి కంపల్సరీ కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది. అంటే రెండు ఆటమ్స్ కి మధ్య చెప్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, రెండు ఆటమ్స్ కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ. దెన్ ఒకవేళ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 1.7 ఉంటే అది అయానిక్ నేచర్ ఉంటుంది. ఆ బాండ్ కి అయానిక్ నేచర్. ఓకే, సో ఈ రకంగా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ ని. ఓకే, పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నటువంటి మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటివని చూద్దాం. ఒకసారి క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే స్టూడెంట్స్, నేను ఇది నా ఓన్ గా తయారు చేసుకున్న మెటీరియల్ ఉంది ఇది. ఓకే, ఇది ఏదైతే జేఈ కానీ నీట్ కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకు యూజ్ అయ్యే మెటీరియల్ ఇది. నేను ఏదో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఏ టాపిక్ దొరికితే ఆ టాపిక్ చెప్పడం లేదు. ఓకే, నేను వెల్ ప్రిపేర్డ్ నోట్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఓకే, ఇవి చూడండి అన్ని బైండింగ్ చేసుకున్నాను నేను. వెల్ ప్రిపేర్డ్ నోట్స్ అన్ని నా ఓన్ మెటీరియల్ ఇది. ఇది ఏదో టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసి చెప్పట్లేదు, అంతా మెటీరియల్. ఓకే, నేను ఓకే సిస్టమ్ నోట్ డౌన్ చేసుకుని అన్ని రాసుకున్నాను ఇవన్నీ. ఓకే, కంప్లీట్ గా కొంత ప్లాన్ మెటీరియల్. ఓకే, సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్. ఫస్ట్ ఫిజికల్ స్టేట్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఫిజికల్ స్టేట్. సో ఇట్లాంటి నా దగ్గర టోటల్ ఒక 6-7 నోట్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, స్పైరల్ బైండ్ టోటల్ కంప్లీట్ సిలబస్ అంటే ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ, ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అన్ని. ఓకే, దీనికి సంబంధించిన మెటీరియల్ అంతా నా దగ్గర ఉంది. వెల్ ప్రిపేర్డ్ నోట్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. అంటే పర్టికులర్ గా నీట్ కానీ ఐఐటి జేఈ మెయిన్స్ కానీ అడ్వాన్స్ గా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యే విధంగా షార్ట్ కట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను నేను. ఓకే, అవే మీకు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. సో మీరే ఇప్పుడు కోచింగ్ సెంటర్ లోకి వెళ్తే చాలా డబ్బులు వేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో కొత్త వారు ఎవరైనా వస్తే ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు అన్ని వెల్ ప్లాన్డ్ నోట్స్ నేను ఇందులో ఏదైతే ఉందో అదే మీకు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడడానికి ట్రై చేయండి. ఒకవేళ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీకు తెలిసినటువంటి ఫ్రెండ్స్ కి. ఓకే, ఫిజికల్ స్టేట్. సో నార్మల్ గా ఈ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ అన్ని కూడా గ్యాస్ మరియు లిక్విడ్స్ గా ఉంటాయి. ఓకే, గ్యాస్ మరియు లిక్విడ్స్. ఈ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ అన్ని కూడా నార్మల్ గా ఎలా ఉంటాయంటే గ్యాస్ లేదా లిక్విడ్స్, గ్యాస్ మరియు లిక్విడ్స్ గా ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ సాలిడ్ ఎగ్జాంపుల్ సాలిడ్స్ అయితేనేమో డైమండ్. ఓకే, దెన్ సిలికాన్ డైఆక్సైడ్, కార్బోరండం, అల్యూమినియం నైట్రైడ్. ఓకే, ఇవి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్, జస్ట్ ఎక్సెప్షన్స్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, జస్ట్ ఇవి ఎక్సెప్షన్ కింద తీసుకోవాలి. జనరల్ గా అయితేనేమో కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ అని కూడా గ్యాస్ మరియు లిక్విడ్స్ ఉంటాయి, కానీ ప్రతి దానికి ఎక్సెప్షన్స్ అనే ఉంటాయి. ఓకే, సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ విల్ బి దేర్. ఇది అలానే ఎందుకుంది అని అంటే దానికి రీజన్స్ వేరే ఉంటాయి మళ్ళీ. ఓకే, సో దాదాపు అయితే అన్ని కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ గ్యాస్ మరియు లిక్విడ్స్ గానే ఉంటాయి. దెన్ కండక్టివిటీ. కండక్టివిటీ ప్రకారం తీసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా నాన్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ.
non-conductors. Covalent compounds అన్ని కూడా non-conductors of electricity. Non-conductors of electricity. Then exception ఉంది మళ్ళీ గ్రాఫైట్ అనేది అది గుడ్ కండక్టర్. అది యాక్చువల్గా గ్రాఫైట్ ఈస్ గుడ్ కండక్టర్. ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ ఎక్సెంప్షన్. ఓకే, ఎగ్జెంప్టెడ్ అనుకోండి. ఎక్సెప్షన్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఎక్సెప్ట్ గ్రాఫైట్. Graphite is a good conductor of electricity. Okay, due to that lone pair, one electron. Okay, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఆ ఒక ఎలక్ట్రాన్ వల్ల దానిలో ఎలక్ట్రిసిటీ, అదే మొబైల్ పై ఎలక్ట్రాన్, ఒక పై ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. సో అది ఆ లేయర్ లో ఓకే రెజోనేట్ అవ్వడం ద్వారా దానికి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పాస్ అవుతుంది గ్రాఫైట్ ద్వారా. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సాల్యుబిలిటీ. సాల్యుబిలిటీకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది. ఓకే, లైక్ డిజాల్వ్స్, లైక్ అన్లైక్ డిజాల్వ్స్ అన్లైక్. ఓకే, సాల్యుబిలిటీ ఈ కోవాలెంట్ కాంపౌండ్స్ సాల్యుబిలిటీ తీసుకుంటే లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్ అంటే పోలార్ కాంపౌండ్స్ will be dissolved in polar solvents. Okay, polar will be dissolved in polar, non-polar will be dissolved in non-polar. That's it. Okay, so here non-polar, polar is dissolved in polar solvent. Okay, non-polar dissolved in non-polar solvent. Abdamain here like dissolve like. So they are dissolved in non-polar. So covalent compounds are mainly non-polar. Okay, covalent compounds మనకి ఆల్రెడీ non-polar ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఎందులో డిజాల్వ్ అవుతాయి అంటే non-polar solvent లోనే డిజాల్వ్ అవుతాయి. లైక్ బెంజీన్ గానీ CCl4 గానీ, బెంజీన్ CCl4 అండ్ కార్బన్ డైసల్ఫైడ్. సో ఇవన్నీ కూడా బెంజీన్ CCl4 కార్బన్ డైసల్ఫైడ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి జనరల్ గా నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ కింద వస్తాయి, నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్. సో ఇందులో మనకి జనరల్ గా నాన్ పోలార్ విల్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ నాన్ పోలార్. సో ఇయర్ CCl4 స్ట్రక్చర్ కనుక తీసుకుంటే ఇది నాన్ పోలార్ ఎందుకంటే ఇక్కడ కార్బన్ సో దీని స్ట్రక్చర్ ఈ రకంగా మనం ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, so here dipole moment will be 0. Mu is not sorry mu is 0. Mu is equal to 0. Okay, so ఇవి వీటి యొక్క ప్రాపర్టీస్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ అయోడిన్ తీసుకుంటే అయోడిన్ అనేది ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయోడిన్ I2 is a non-polar solid. Iodine is a non-polar solid, but its solubility increases in water. Okay, its solubility increases in water. Water is a polar actually. Okay, water is a polar solvent. So here iodine I2 usually dissolved in water. Okay, its solubility will be increasing in water. Okay, when it is added to potassium iodide, okay, potassium iodide. So here I2 plus potassium iodide gives rise to K plus I3 minus. Okay, I3 minus. So next one, isomerism, fourth one. Okay, isomerism. So they are directional. Okay, okay, covalent compounds are directional. They are directional, so they show isomerism. Example, organic compounds. Okay, example, organic compounds, they show isomerism. Example, organic compounds. Next students, coordinate bond.
coordinate bond. Okay, so here actually it is a simple covalent bond which is formed by contribution of electron pairs from single atom. Okay, okay, not from the two atoms, only one atom, any one of the two atoms, okay, which are present in a molecule will be contributed the electrons. అంటే అన్ని ఇక్కడ షేరింగ్ అనేది ఉండదు, ఒకటే. ఓకే, ఒక మాలిక్యూల్ లో ఒక ఆటమ్ షేర్ చేస్తుంది, మిగతాది తీసుకుంటుంది అంతే. ఓకే, కానీ ఇక్కడ రెండు మ్యూచువల్ షేరింగ్ అనేది ఉండదు, మ్యూచువల్ షేరింగ్ కాదు, కోఆర్డినేట్ బాండ్. ఓకే, కోఆర్డినేట్ బాండ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఇట్ ఈస్ సింపుల్ కోవలెంట్ బాండ్, it is simple covalent bond, it is simple covalent bond formed by contribution of electron pairs from single atom. This is very important. Okay, single atom, ఒకటే ఆటమ్ ఇక్కడ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్స్ ని, మిగతా ఆటమ్ అది షేర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డోనార్, ఓకే, ఒకటి డోనార్, ఇంకొకటి యాక్సెప్టర్. ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ని, అంటే దానిపైన ఉన్నటువంటి లోన్ పేర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ది యాక్సెప్టర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ usually which is having vacant electron. Okay, vacant electron అనేది ఉండాలి ఇక్కడ కంపల్సరీ, వేకెంట్ ఎలక్ట్రాన్, వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉండాలి. ఓకే, వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉంటే అక్కడ ఇది ఈ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ని డొనేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది లోన్ పేర్, ఇది డోనార్. ఓకే, ఈ లోన్ పేర్ ని దీనిపైన ఉన్నటువంటి ఆ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ కి ఇది కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమోనియం అయాన్ ఫార్మేషన్. ఓకే, నైట్రోజన్ కనుక తీసుకుంటే అమోనియా NH3. ఓకే, సో నైట్రోజన్ పైన ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక పేర్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్ పేర్. సో దీన్ని H ప్లస్ అయాన్, H ప్లస్. ఓకే, H ప్లస్ అంటే అక్కడ యాక్చువల్ గా హైడ్రోజన్ లో ఉండేది ఎన్ని, మనకు మొత్తం కంప్లీట్ గా ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, హైడ్రోజన్. ఓకే, ఆ ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఇక్కడ లేదు, H ప్లస్ అయిపోయింది. అంటే ఒకటి వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది. ఓకే, వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, నైట్రోజన్ పైన ఉన్న ఈ లోన్ పేర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ పేర్ ఈ హైడ్రోజన్ కి డొనేట్ చేయడం ద్వారా, ఓకే, డొనేట్ చేయడం ద్వారా ఇక్కడ మనకి NH4 ప్లస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక పేర్ ని దానికి డొనేట్ చేసింది. సో నెక్స్ట్ BF3 తీసుకుంటే బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్. ప్లస్ F మైనస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, BF4 మైనస్. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈ ఫ్లోరిన్ అనేది బోరాన్ కి డొనేట్ చేస్తుంది. ఓకే, బికాస్ బోరాన్ లో ఒక అది వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు బోరానికి ఫ్లోరిన్ అనేది డొనేట్ చేస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ ఒకటి ఆరో మార్క్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాం, అంటే ఇది కోఆర్డినేట్ బాండ్. మనం ఈ రకంగా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఇది డొనేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ నైట్రోజన్ పైన కూడా మనం ఈ రకంగా ఇండికేట్ చేయాలి. ఓకే, నైట్రోజన్ టు హైడ్రోజన్, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ నైట్రోజన్ నుండి హైడ్రోజన్ కి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ నుండి బోరాన్ కి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ నుంచి బోరాన్ కి ఒక ఆరో మార్క్ అనేది ఇండికేట్ చేసినాం. ఓకే, ఈ రకంగా మనకి BF4 మైనస్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దీన్ని కోఆర్డినేట్ బాండ్ అంటారు. కోఆర్డినేట్ బాండ్ లో ఒక ఆటమ్ లో వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉండి ఇంకొక ఆటమ్ పైన లోన్ పేర్ ఉండాలి, బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాదు, లోన్ పేర్స్ ఉంటే ఆ లోన్ పేర్స్ ని ఈ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ కి డొనేట్ చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని కోఆర్డినేట్ బాండ్ అంటారు. అంటే ఈ బాండ్ ఫార్మేషన్ లో ఒక ఆటమ్ మాత్రమే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్స్ ని, మిగతా ఆటమ్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఈ రకంగా కోఆర్డినేట్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది.